ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारी साध संगत जी, कोशिश कर रही हाँ कि सब तक उस सत्य का अनुभव और दर्शन पहुँचा सका। सत्य की है, उस नाल जुड़ना की है। सत्य नाम है। इतना कुछ असी सुन चुके हाँ, जे सत्य की समझ आ जाती किसी नूं ते फिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह वालों इतना वड्डा विशाल समुंदर गुरु ग्रंथ साहब जी शब्दां विच बयान करन दी जरूरत नहीं सी, पर उन्हां दी पूरी पूरी कोशिश रही कि मैं आने वाली इस दुनिया नूं तारन दे वास्ते गुरु नानक साहब जी दे बचनां नूं मोतियां राहीं परो के इस विशाल दुनिया दे विच हनेरी दुनिया दे विच हनेरे च भटकदे लोकां तक इस सत्य दे दर्शन करवाए जा। पर अज मजबूर लोकी अपनी जिंदगी दी तेज दौड़ दे विच दौड़दे होए उसनूं पढ़ी ते जा रहे ने ते इतनी जल्दी विच ने कि समझ नहीं पा रहे, और समझदा चाहते हुए भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जल्दी इतनी ज़्यादा है। भोजन खाना चाहते ने पर समय नहीं है कि भोजन का स्वाद भी महसूस कर सकिए। भोजन च की टेस्ट है, इतनी जल्दी है। पानी पीना चाहते ने, प्यास लगी है, पर फटोफट गिलास पानी का पी के अगे लंघ जाना चाहते ने। पता भी नहीं कि प्यास भी बुझी है कि नहीं, ये भी अनुभव कर सकिए कि प्यास बुझी है क्या, होर पीना है क्या। इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतनी दौड़ भज हो चुकी है कि जे किसी नाल सत्य नूं समझाउण दी गल करनी भी पवे तू जल्दी जल्दी कर, बस 5 मिनट दे विच 10 मिनट च समझा दे सत्य दी गल। पर सत्य अगर इतना ही जल्दी समझाया जा सकता तो इतने वड्डा समुंदर गुरु ग्रंथ साहब ना लिखना पैंदा, इतने ग्रंथ, इतने काव्य, इतनी संरचना ना करनी पैंदी किसी कवि नूं, किसी ऋषि मुनि नूं, जेड़े इस सत्य तक पहुँचे और उन्होंने दर्शन किए, और वो दर्शन तुहानू भी करवा सकते। अखीर च आके जो हार जाते ने ना सत दसन वाले, सत नाम दसन वाले, उस नाम की महिमा दसन वाले, तो गौतम बुद्ध वर्गे फिर अखीर च इहो कहते ने, अप दीपो भव, अपना दीवा आप बनो ते तां ही सत दे दर्शन कर पाओगे। इन्हां अखां नाल, दुनियावी अखां नाल अगर सत दे दर्शन समझना चाहोगे और कहोगे कि पता नहीं चलिया, तो पता नहीं लगना। फिर भी गुरु ग्रंथ साहब विच इतने तरीके, इतने ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए तरीकों वर्णन किया गया है कि अगर कोई एक विरला बंदा ही वाकई भटकदी हुई आत्मा इस सत्य नूं जानना चाहे, इस मार्ग ते चलना चाहे, अपने मन दे साड़े कलेश दुख उन्हां तो बचना चाहे, निजात पाना चाहे, ते ओ पा सकदा है, ओ पा सकदा है, पर खुद ही पाना पएगा, ये भी शर्त है। मिलन दे बाद स्वाद का वर्णन तो इतना किया कि असी सब रोजाना कीर्तन करके उस स्वाद दे वर्णन करी जा रहे, बगैर चखे, बगैर स्वाद अनुभव किते उस स्वाद नूं बोली चली जा रहे हैं। पर इतना स्वाद उन्हां दे सीगे, तुसी कित्थे कीते ने स्वाद। चलो मैं अज इस सत्य तक ते पहुँचाना मेरे बस की गल नहीं है कि किसी को पहुँचा सकां जब तक वो खुद की इच्छा नहीं होएगी। पर सत नाल एक तार जोड़न दा जिहड़ा श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत, ये गुरु साहबां ने भी किया। श्वास असी अद्धा लैने आ ते अद्धा अजे लैना साडे कोलों जरूरी होर रह जाता, बच जाता है,
ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਆ, 50% ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਆਇਆ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 50% ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਰ ਦੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪਲਾਥੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ, ਦੌੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਢਿੰਗਰਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਾਫ ਇੰਟਰਵਲ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੁਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੁਰੀ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਧੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। 50% ਤੇਰਾ ਹੱਕ। ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਨਾਨੀ ਤੂੰ ਘਰ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਿੰਮਤ ਸਾਥੀ ਹਾਥ ਬੜਾਣਾ। 50% ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50% ਤੂੰ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 50% ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਿਆ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਸੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਸਾਈਂ ਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। 50% ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਤੀਸਰੇ ਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਣ, ਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ। ਗਣ ਏਸ਼, ਈਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਕਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 50%, ਮੈਂ 50% ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। 2 ਜਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਛੋੜ ਦੋ ਖਿਆਲ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 50%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਛੋੜ ਦੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਜਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੰਬ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਟੌਫੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਕਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਾਲਕ ਕਿਆ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਹੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜ ਲਵਾਂ, 50% ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਉਰੇ ਪਰੇ, ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈ ਚਲੀ ਜਾ, ਦਈ ਜਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਓਹੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 50% ਡੋਲ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 50% ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦੇਂਗੀ ਨਾ, ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, 50% ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਸਨੇ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧੀ, ਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ। ਸੱਤ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਤ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਲੇਂਗੀ, ਅਨਹਦ ਉਤਰੇਗਾ ਉਦੋਂ। ਅਨਹਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 50% ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਅਨਹਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ 50% ਤੇ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਧੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਹੁਣ ਅੰਧੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਡੰਗੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਪੁਟਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਮਰੀ ਮੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਆ, ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵਾਂਗਰ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ ਮਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਰਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਮੋੜਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, क्या जाने क्या हर किया। कहत कबीर कबीर, कबीर जी ने क्या ਐਵੇਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਚੰਗਾ? ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ 50% ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਹਰੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ। 50% ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕ ਖ ਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ, ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਛਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ 50% ਵੀ ਵੇ ਨਾ, 50 ਔਰ 50 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ 100% ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ 100% ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ? 100% ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ 11 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੈਠ ਜਾ ਮਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਧੁਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਨਾਲ ਆ, ਨਾਲ ਜਾ, ਨਾਲ ਆ, ਨਾਲ ਜਾ, ਨਾਲ ਆ। ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਵਾਂ, ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਠੂਸ ਠੂਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 50% ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲੋਵੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਜਮਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਮਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੂਕਾਂ ਸਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਦਹੀਂ ਮਤ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲੋਵਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਕਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।